So all dear students, look at here another pathway for carbon dioxide fixation. So we have seen the details of what first pathway Calvin cycle, ज्याला आपण C3 pathway, C3 cycle, C3 pathway म्हणलो, which is the most common type of CO2 fixation pathway. We have another one. It is also very important pathway for carbon dioxide fixation. What is the C4 pathway? How it was proposed for the first time? यामधली peculiarities काय काय आहेत? How the reactions occur in C4 plants? So let's start one by one. Let me remind you, it is an alternative pathway of carbon dioxide fixation in some plants. काही वनस्पतीमध्ये C3 pathway हे फॉलो केले जात नाही आहे. They never follow the C3 pathway for carbon dioxide fixation. They follow C4 pathway. So it is an alternative pathway for carbon dioxide fixation. Who reported this pathway for the first time? The scientist H.P. Kortschak. The scientist H.P. Kortschak in 1965, for the first time he reported this pathway. From which plant? त्या प्लांटवर प्रश्न विचारला गेलेला आहे नीटमध्ये. He was the first person, Kortschak, he was the first person who reported this pathway for the first time. From which plant? Sugarcane plant. Sugarcane plant जे आहे Saccharum officinarum. या sugarcane plant मधनं पहिल्यांदा हे pathway डिस्कवर केलं गेलेलं आहे. It was the first time discovered from sugarcane. And what he noticed, he also noticed something. त्याने ठीक आहे pathway या sugarcane plant मधनं पहिल्यांदा नोटीस केलं. He also noticed something. What? He reported that the first stable compound, जो normally phosphoglycerate आहे 3 कार्बन वाला, पण याला काय पाहायला मिळालं? He noticed that the first stable compound here is a 4 carbon containing dicarboxylic acid. हे 4 कार्बन असलेलं dicarboxylic acid आहे. मग इथं पहिला इम्पॉर्टंट फरक आला, त्यावरनं हे वेगवेगळे डिटेल्स काढण्यात आले. तिथं 3 कार्बन 3 कार्बन containing compound was the first stable compound. Here dicarboxylic acid. Why dicarboxylic? या acids मध्ये 2 कार्बोक्सिल ग्रुप आहेत. म्हणून हे डायकार्बोझायलिक ॲसिड इट वॉज अ फर्स्ट 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाऊंड. म्हणून हे सुरुवात झालं. द डिटेल्स ऑल द रिॲक्शन इन्व्हॉल्व इन दिस पाथवे वेर डिस्कवर्ड बाय अ पेअर ऑफ सायंटिस्ट, ज्यामध्ये MD हॅच आहे आणि CR स्लॅक आहे. MD हॅच अँड CR स्लॅक. They find out all the details of this alternative pathway. पण सुरुवात त्यांनी केलेली आहे कोर्टशाकने. त्यांनी यावर काम केलं. हाऊ द मेटाबॉलिक रिॲक्शन, सिरीज ऑफ मेटाबॉलिक रिॲक्शन ऑकर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लुकोज फ्रॉम कार्बन डायऑक्साइड. मग HD हॅच आणि CR स्लॅक आहे, यांचंही कॉन्ट्रीब्युशन आलं. यामधला पहिला स्टेबल कंपाऊंड मध्ये 4 कार्बन ॲटम आहेत. ॲज द फर्स्ट स्टेबल कंपाऊंड, लुक ॲट दिस डायग्राम, ऑक्झॅलो ॲसिटेट हा पहिला स्टेबल कंपाऊंड आहे. As the first stable compound contain 4 carbon atom, that's why it is called C4 cycle or C4 pathway. म्हणून याला C4 cycle किंवा C4 pathway म्हणतात. At the same time, हे जे pathway आहे, it is also known as HSK pathway. Why HSK? It is what? It is honor of 3 scientists. H for, once again, H यामधला हॅच आहे इथला, S फॉर स्लॅक आहे आणि K फॉर कोर्टशाक आहे. सो HSK pathway is another name for this pathway. It is no doubt alternative pathway for carbon dioxide fixation. यामध्ये in this pathway, why it is unique? It involves twice carbon dioxide fixation. There is a what? A single carboxylation? No, there are
ट्वाइस कार्बोक्सिलेशन, दोन वेळेस कार्बोक्सिलेशन घडणार आहे, CO2 फिक्सेशन घडतं, म्हणून याला डायकार्बोक्सिलेशन पाथवे सुद्धा म्हणतात. वाय? Twice CO2 fixation occur. It is also known as a DCA cycle. Why? Look at here. The first stable compound is having two carboxyl group, dicarboxylic acid hai. DCA stands for dicarboxylic acid cycle. DCA stand for dicarboxylic acid cycle. का? हा पहिला स्टेबल कंपाउंड आहे. इट इज ऑल्सो नोन एज बीटा कार्बोक्सिलेशन पाथवे. कार्बोक्सिलेशन यू नो व्हेरी वेल, ॲडिशन ऑफ कार्बन डायऑक्साइड. यामधला जो CO2 ॲक्सेप्टर आहे तो फॉस्फोइनॉल पायरुव्हिक ॲसिड आहे. त्याच्या कुठल्या कार्बनला? ॲज द CO2 फिक्सेशन ऑकर ॲट बीटा कार्बन ॲटम, हेन्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड बीटा कार्बोक्सिलेशन. या ठिकाणी नावं बघा. C4 पाथवे, HSK पाथवे, हॅच अँड स्लॅक सायकल सुद्धा म्हणतात, कारण यांनी मेन डिटेलवर काढलेलं आहे. DCA सायकल, डायकार्बोक्सिलेशन पाथवे, बीटा कार्बोक्सिलेशन पाथवे. इट इज ऑल्सो नोन ॲज कोऑपरेटिव्ह फोटोसिंथेसिस. इट इज ऑल्सो सेड टू बी कोऑपरेटिव्ह फोटोसिंथेसिस. का? हे दोन सहकार्यामधनं घडत असते. आणि यामध्ये पुन्हा लक्षात येणार आहे, एका बाजूला बंडलशीत सेल आहे, एका बाजूला मिझोफिल सेल आहेत. या दोन सेल टुगेदर कॅरी आउट धिस पाथवे. दॅट्स वाय इट इज ऑल्सो नोन ॲज कोऑपरेटिव्ह फोटोसिंथेसिस. नाव व्हॉट इज द इम्पॉर्टंट हिअर? यामध्ये महत्त्वाचं काय आहे? तर यामध्ये महत्त्वाचं असं आहे की जे मेन पाथवे आहे, जसं आपण पाहिलं की C4 पाथवे फॉलो करणाऱ्या प्लांटला आपण काय म्हणालो? C4 प्लांट. सिमिलरली some plants follow C4 pathway for the fixation of carbon dioxide. CO2 फिक्सेशनला ते हे पाथवेद्वारे फॉलो करतात. मग त्या प्लांट्सला काय म्हणायचंय? आणि फ्यू लाईन्स अबाउट देअर पेक्युलियर अनाटॉमी दे शो. आय हॅव ड्रॉन ऑन द बोर्ड. Look at here, this is a Kranz anatomy, very special anatomy. So here C4 plants, how will you describe them? What are the peculiarities of C4 plants? ज्या वनस्पतीमध्ये कार्बन डायऑक्साइडचं फिक्सेशन कुणामार्फत होतं? C4 pathway. The plants that follow which pathway for CO2 fixation? The plants that follow C4 pathway for CO2 fixation. Such plants are known as, अशा वनस्पतींना आपण काय म्हणायचंय? C4 plant. जसं the plant that follows C3 pathway, C3 plants. Similarly, the plants that follow C4 पाथवे, ज्या वनस्पतीमध्ये C4 पाथवे मार्फत CO2 फिक्सेशन होतं, त्याच आपण C4 प्लांट्स म्हणतोय. मेक द कंपॅरिझन वेअर दे फाउंड अँड व्हॉट अबाउट दीज प्लांट. ते टेम्परेट रिजन्स ऑफ द वर्ल्ड मध्ये होते. व्हॉट अबाउट हिअर? दीज प्लांट्स आर फाउंड इन ट्रॉपिक्स अँड सब ट्रॉपिकल रिजन्स ऑफ द वर्ल्ड. ज्याला हॉट अँड ड्राय क्लायमेट्स असं म्हणतो, अशा ट्रॉपिक्स अँड सब ट्रॉपिकल रिजन्स ऑफ द वर्ल्ड मध्ये हे पाहायला मिळतात. हा तिथं टेम्परेट रिजन प्रत्येक पॉइंटमध्ये कंपॅरिझन करा, लक्षात येईल. Those plants show high rate of transpiration. These plants show very slow rate of transpiration. They avoid the loss of water via transpiration process. हा त्या वनस्पतीला मॅक्झिमम टेम्परेचर 10 ते 25 डिग्री सेल्सिअस होतं. व्हॉट अबाउट दिस प्लांट? दिस प्लांट कॅन सर्व्हाय अंडर 30 to 45 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर. The C3 plant require more CO2 concentration for CO2 fixation. म्हणजे त्या वनस्पतीमध्ये मोर दॅन 50 ppm हा CO2 कॉन्सन्ट्रेशन लागतो. व्हॉट अबाउट हिअर? दीज प्लांट, या C4 प्लांट, दे कॅन फिक्स ॲटमॉस्फेरिक कार्बन डायऑक्साइड
at a very low concentration, low CO2 concentration, these plant can fix CO2 even at very less 1 or 2 ppm. एवढं कमी असेल तरी देखील ते फिक्स करू शकतात, ही क्षमता यांच्यामध्ये. C3 प्लांटमध्ये असं नाही आहे बरं का. तिथला रुबिस्को हा कंडिशनल आहे, आपण पाहिलं म्हणून तर डायव्हर्जन पाहिलं फोटो रेस्पिरेशनमध्ये. त्यामध्ये ऑप्टिमम टेम्परेचर व्हॅरीज फ्रॉम 10 to 25 हिअर 30 to 45 डिग्री सेल्सिअस. लो कॉन्सन्ट्रेशन लागतं. दीज प्लांट कॅन फिक्स CO2 ॲट व्हेरी लो कॉन्सन्ट्रेशन. These plants can perform photosynthesis under extreme condition like high intensity of light, प्रकाशाची तीव्रता जास्त असेल तरी, हाय टेम्परेचर आहे, लो CO2 कॉन्सन्ट्रेशन आहे, म्हणजे इथं एक्स्ट्रीम कंडिशनला देखील फोटोसिंथेसिस हे प्लांट घडून आणतात. C4 प्लांट. वाय? हाय टेम्परेचर, हाय इंटेन्सिटी ऑफ लाईट, स्केअरसिटी ऑफ वॉटर ऑल्सो. पाणी मुबलक नाही आहे, तुरळक आहे, कमतरता आहे. स्केअरसिटी ऑफ वॉटर असेल तर ही फोटोसिंथेसिस करतात. टेम्परेचर जास्त असेल अशा एक्स्ट्रीम कंडिशनला हे प्लांट्सचं फिक्सेशन ऑफ कार्बन डायऑक्साईड. दीज प्लांट्स आर मोर इफिशियंट दॅन C3 प्लांट. These are more efficient plant because these plant avoid photorespiration. यांच्यामध्ये ही फोटोरेस्पिरेशनची फेनॉमेनॉन नाही आहे. These plants lack photorespiration so that their yield is more as compared to C3 plant. C3 प्लांटच्या तुलनेमध्ये यांची उत्पादन क्षमता जास्त आहे. का? कारण यांच्यामध्ये फोटोरेस्पिरेशनला यांनी टाळलेलं आहे, तसे बदल घडून आणलेले आहेत. त्या ठिकाणी पाहिलं पण देर इज अ नो स्पेशल लीफ अॅनाटॉमी. व्हॉट अबाउट हिअर? दीज प्लांट शो व्हेरी स्पेशल लीफ अॅनाटॉमी. and the special leaf anatomy I have shown in this figure. यांच्यामध्ये स्पेशल लीफ अॅनाटॉमी आहे. कुठल्या प्लांटमध्ये? C4 प्लांट्स आर कॅरेक्टराइज्ड बाय स्पेशल लीफ अॅनाटॉमी नोन ॲज क्रान्झ अॅनाटॉमी. कुठली अॅनाटॉमी म्हणायचं आहे? क्रान्झ अॅनाटॉमी. आणि क्रान्झ अॅनाटॉमी म्हणलं की C4 प्लांट्सच येत असतात. सो लुक ॲट हिअर, ऑकरन्स कुठं आहे? What about rate of transpiration, requirement of temperature, what about the CO2 concentration, why these plants are efficient? You should remember, या प्लांट्सनी काय टाळलं? फोटोरेस्पिरेशन अवॉइड केलं, ज्यामुळे उत्पादन क्षमता यांची चांगली आहे. These plants can perform photosynthesis under extreme climatic condition also. What about they? They have a Kranz anatomy. Actually हा क्रांज शब्द कशापासून बनलेला आहे? The Kranz stands for Rith and Rith stands for necklace. नेकलेस म्हणल्यावर कुठं असेल हो? ऑफकोर्स अराउंड द नेक, म्हणजे गोलाकार दागिना सारखा आहे ना. जसं ब्रेसलेट असतं तसं नेकलेस. आणि क्रान्झ अॅनाटॉमीचा शब्दशः इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिथ अॅनाटॉमी, आणि याचा अर्थ आहे नेकलेस. आणि याच्यामध्ये तसं स्पेशल पॉईंट आहेत. द क्रान्झ अॅनाटॉमी हॅज सम पेक्युलियर फीचर. अँड व्हॉट आर द पेक्युलियर फीचर? यू नो व्हेरी वेल. दिस इज अ अप्पर इपिडर्मिस अँड हेअर इज अ लोअर इपिडर्मिस. या दोन्ही इपिडर्मिसच्या मध्ये जो फोटोसिंथेटिक टिश्यू असतो, ज्याला आपण मिझोफिल टिश्यू असं म्हणतो. And this mesophil tissue is what here? Homogeneous. हा पहिला इम्पॉर्टंट फीचर आहे यांचं. What is mean by homogeneous? Alike. सगळीकडे सारखे आहेत. All the cells are identical. I have shown here. So what I am telling you, the first feature of Kranz anatomy, the mesophil tissue is not differentiated into पॅलिसेड अँड स्पॉन्जी. अप्पर बाजूला पॅलिसेड टिश्यू असतो, लोअर बाजूला स्पॉन्जी. कुणामध्ये? डायकॉटच्या लीफमध्ये. असं इथं नाही आहे. सो व्हॉट इज द पेक्युलॅरिटी? द मिझोफिल टिश्यू इज होमोजिनस. याचा दुसरा अर्थ म्हणतोय देर इज नो डिफरन्शिएशन बिटवीन पॅलिसेड टिश्यू अप्पर अँड लोअर स्पॉन्जी टिश्यू इन लीफ लॅमिना. हा महत्वाचा एक फरक झाला. लुक ॲट अगेन.
इन द सेंटर देर इज अ व्हीबी व्हॅस्क्युलर बंडल. हे झायलेम आहे, हे फ्लोएम आहे, दोघाला मिळून व्हॅस्क्युलर बंडल बनतं. आणि हे व्हॅस्क्युलर बंडल म्हणजे काय? व्हेन्स रिप्रेझेंट करतं लॅमिना मधल्या. व्हेन्स अँड व्हेनलेट. मग each vascular bundle is surrounded by a covering or a sheath. sheath म्हणजे आवरण, you know very well. A covering around the vascular bundle is known as a bundle sheath. हे bundle sheath आहे. sheath means covering around vascular bundle. Actually veins represent करतं, म्हणून काय म्हणतोय? Each vascular bundle is surrounded by a layer or covering called bundle sheath. Look at the cells of bundle sheath cell. या सर्व मी ब्लॅक कलरच्या दाखवलेल्या बंडल शीथ सेल आहेत, त्याच्या बाजूला या मिझोफिल सेल आहेत. या दोघांमध्ये डिफरन्स आहेत आणि ह्या दोन्ही महत्वाच्या आहेत. द बंडल शीथ सेल्स आर लार्जर, नो डाऊट. लुक ॲट हिअर. The bundle sheaths are thin-walled, larger cell, but what is important? How they are arranged. Look at the diagram. The bundle sheath cell, all these are bundle sheath cell. They are thin-walled, larger in size, but what is important? They are arranged radially in the form of golakar ring. बघा या ठिकाणी. ऑल द बंडल शीथ सेल रॅडियली का म्हणतोय? हे सेंटर पकडलं तर हे काय झाली? रॅडियल अरेंजमेंटच झाली ना हो. ऑल द बंडल शीथ सेल आर अरेंज्ड इन अ रॅडियल मॅनर इन द फॉर्म ऑफ रिंग लाईक स्ट्रक्चर अराउंड व्हीबी. हेन्स दिस एनाटॉमी इज कॉल्ड क्रॅन्झ एनाटॉमी. म्हणून हिला क्रॅन्झ एनाटॉमी हे नाव दिलं. आय होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. Why it is called Kranz anatomy? The BSC, bundle sheath cell, not that Bachelor of Science. The BSC, all the bundle sheath cells are arranged in the form of ring radially around vascular bundle. Hence it is called Kranz anatomy or Rith anatomy. Next to that, all these are homogeneous alike mesophil cell. These are bundle sheath cell. The bundle sheath cell and mesophil cell या दोघां एकमेकांना interconnected आहे. They are interconnected with each other. What? The mesophil cell and bundle sheath cells are interconnected via plasmodesmata. And you know this is a specialized feature of parenchyma. हा ही parenchyma, हा ही specialized आहे ना, हिरव्या रंगाच्या सेल आहे, क्लोरेनकायमा. The bundle sheath cell and mesophil cell are interconnected by cytoplasmic bridges. म्हणजेच काय? Plasmodesmata. This is another peculiar. So homogeneous mesophil tissue, plasmodesmata, ring-like arrangement of bundle sheath cell. This is a peculiarity. And now one more thing. Here the chloroplast show dimorphism. दोन प्रकारची क्लोरोप्लास्ट पाहायला मिळतात. या बाजूला BSC आहे बंडल शीथ सेल, अँड व्हॉट अबाउट दॅट साइड द मिझोफिल सेल. या दोघांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे क्लोरोप्लास्ट आहेत आणि याला काय म्हणू शकता? डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट. मॉर्फॉलॉजिकली डिफरंट दोन क्लोरोप्लास्ट इथं पाहायला मिळत आहेत. There is a formation of two types of chloroplast. In a bundle sheath cell, chloroplast are agranal. Absence of grana म्हणून agranal chloroplast या ठिकाणी पाहायला मिळतात. On the other hand, there is a granule chloroplast. What type of chloroplast? Granule chloroplast found here in case of mesophil cell. या बंडल शीथ सेल मध्ये लुक ॲट हिअर आय हॅव ड्रॉन अ क्वाईट लार्जर बट फ्यू इन नंबर. संख्येनं कमी. दे आर फ्यू इन नंबर, लार्ज इन साइज. द क्लोरोप्लास्ट इन बंडल शीथ सेल, they are few in number but large in size. But what is important? Agranal याचा अर्थ it has abundant stroma but no grana. ग्रॅना नाही आहे याच्यामध्ये म्हणून याला agranal. Question may be asked. Agranal chloroplast absent in bundle sheath cell. या बंडल शीथ सेल मध्ये फक्त स्ट्रोमा असलेलं काय आहे? क्लोरोप्लास्ट आहे. या बाजूला it has abundant grana, little stroma. स्ट्रोमा आहे पण अबंडंट ग्रॅना आहे म्हणून याला ग्रॅनल क्लोरोप्लास्ट
असं म्हटलं जातं. दे आर स्मॉल इन साईज अँड लार्ज इन नंबर ऑर मोर इन नंबर. हे संख्येने कमी, आकाराने मोठे, अग्रॅनल क्लोरोप्लास्ट. तिकडं स्मॉल साईज आहे, मोर इन नंबर अँड ग्रॅनल क्लोरोप्लास्ट. हे इम्पॉर्टंट आहे. वन मोर थिंग, या दोन्ही प्रकारच्या सेलमध्ये डिफरंट टाइप्स ऑफ एन्झाईम सुद्धा पाहायला मिळतात. डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट इज अ स्पेशलाइज फीचर ऑफ दिस अॅनाटॉमी. आणि याच्यामध्ये बघा काय आहे, यामध्ये एक एन्झाईम आहे, त्याचं नाव आहे, तुमच्या परिचयाचं आहे, द लार्जेस्ट प्रोटीन इन द लिव्हिंग वर्ल्ड, रिबिस्को. द RUDP कार्बॉक्सिलेज एन्झाईम फाउंड इन बंडल शीथ सेल. आणि इकडली डायग्रॅम, खालचा भाग हा बंडल शीथ सेलचा आहे, वरचा भाग हा मिझोफिल सेल आहे, मध्ये जोडणारे प्लाझ्मोडेस्माटा समजा. ऑन धिस हिअर पेप्को इज देअर. व्हॉट इज अ पेप्को? इथं पेप्को आहे, इकडं रिबिस्को आहे. पेप्को या ठिकाणी पेप आहे, फॉस्फोइनॉल पायरुविक ऍसिड कार्बॉक्सिलेज एन्झाईम. विच वन? फॉस्फोइनॉल पायरुविक ऍसिड कार्बॉक्सिलेज एन्झाईम या ठिकाणी पाहायला मिळतो. म्हणजे या बाजूला RUDP कार्बॉक्सिलेज, तर यांच्यामध्ये मिझोफिल सेलमध्ये फॉस्फोइनॉल पायरुविक ऍसिड कार्बॉक्सिलेज एन्झाईम. मग यामध्ये ग्रॅना आहे, यामध्ये ग्रॅना नाही आहे. ऑफकोर्स माझा प्रश्न असेल, वेअर डज द लाईट रिॲक्शन ऑकर? ऑफकोर्स उत्तर काय यायला पाहिजे मग? द लाईट रिॲक्शन, लेट मी रिमाइंड यू, हे दोन्ही दिवसाच घडतं, पण वेगवेगळ्या सेलमध्ये घडतं. अर्धा भाग या सेलमध्ये आणि अर्धा भाग त्या सेलमध्ये आहे. बोथ ऑकर ड्युरिंग बोथ CO2 फिक्सेशन. इथंही CO2 फिक्सेशन आणि इथंही CO2 फिक्सेशन होतं, पण दोन्हीही डे टाईमलाच घडत आहे, हे लक्षात घ्या. मग इथं इम्पॉर्टंट आहे, लाईट रिॲक्शन ऑकर इन मिझोफिल सेल. व्हॉट अबाउट डार्क रिॲक्शन? इथं लाईट रिॲक्शनची जागा ग्रॅना जास्त आहे, इकडं स्ट्रोमा आहे, म्हणून इथं डार्क रिॲक्शन ऑकर इन मिझोफिल सेलच्या ऐवजी बंडल शीथ सेलमध्ये डार्क रिॲक्शन आणि मिझोफिल सेलमध्ये लाईट रिॲक्शन. दिस इज अ कंपॅरेटिव्ह अँड लीफ अॅनाटॉमी स्पेशलाइज हिअर. जी स्पेशलाइज लीफ अॅनाटॉमी आहे ती पहा. यामध्ये आणखी इम्पॉर्टंट, व्हॉट आर द कॉमन एक्झाम्पल ऑफ दिस टाईप? द C4 प्लांटचे सर्वात कॉमन एक्झाम्पल. ऑलरेडी एक नाव आलेलं इथं, शुगर केन आलं होतं. आता बघा, सिरियल्स लाईक ज्वार, बाजरा, द सिरियल्स लाईक ज्वार आहे, बाजरा आहे, मेज आहे, पण व्हीट आणि राईस तिकडे गेले बरं का. C3 प्लांट आहेत, हे C4 आहेत. ज्वार, बाजरा, JBM. इन ॲडिशन टू दॅट वी हॅव पोर्चुलॅका. पोर्चुलॅका याचा अर्थ आपल्याकडे घोळाची भाजी असते बरं का. घोळ्याची भाजी असतात, आईला विचारा माहीत असेल तर. पोर्चुलॅका नावाची वनस्पती आहे. चिलची भाजी म्हणजे चिनोपोडियम अल्बम आहे. काही भागामध्ये ही भाजी असते, काही जण त्याला चंदन बटवाही म्हणतात. सो चिनोपोडियम, पोर्चुलॅका हे दररोज विकायला येणाऱ्या भाज्या नाही आहेत कॉमन, हे रानभाज्या आहेत. त्याशिवाय इन ॲडिशन टू दॅट देर इज अ युफोर्बिया, अमरॅन्थस. राजगिरा माहिती आहेत, राजगिऱ्याचे लाडू वगैरे खाल्ला असाल, त्या वनस्पतीचं नाव आहे अमरॅन्थस रिजिडस. सो अमरॅन्थस प्लांट, पोर्चुलॅका, चिनोपोडियम. इन ॲडिशन टू दॅट युफोर्बिया स्पेसीज, काही युफोर्बियाच्या स्पेसीजमध्ये C4 प्लांटची एक्झाम्पल आहे. सो व्हॉट आर द कॉमन एक्झाम्पल? कारण तुम्हाला कधी कधी या वनस्पतीचं नाव घेऊन प्रश्न विचारला जातो. व्हॉट इज द फर्स्ट स्टेबल कंपाऊंड इन अमरॅन्थस? वी मस्ट नो अमरॅन्थस इज अ C4 प्लांट. मग त्यामधले चेंजेस सांगता येईल. नाव what is the mechanism of C4 plant and C4 pathway? I have shown here in diagram. Let's start the mechanism of this C4 pathway. एक लक्षात घ्या, C4 pathway हे डे टाइमलाच घडतं, as like the C3 plant. The C3 plant no without any special anatomy of leaf. But C4 plant has a special anatomy where two cells are actively involved. यामध्ये खऱ्या अर्थानं C4 पाथवे हे मिझोफिल सेलमध्ये घडतं, या उलट C3 सायकल हे बंडल शीथ सेलमध्ये घडतं. द C3 अँड C4 पाथवे किंवा C4 आणि C3 सायकल
इट इज सेपरेटेड बाय स्पेस. इथं वेगवेगळ्या जागा आहेत. ट्वाइस डिकार्बोक्सिलेशन और कार्बोक्सिलेशन, दोन वेळा CO2 फिक्सेशन होतं. वन ऑकर इन मिझोफिल सेल, अनादर ऑकर इन बंडल शीथ सेल. हे दोन वेगवेगळ्या सेलमध्ये घडत आहे, जागा भिन्न आहे, म्हणून 2 time carboxylation at 2 different places. So let's start how this mechanism operated. The reaction in a mesophyll cell. या mesophyll cell मध्ये काय काय रिॲक्शन घडत आहेत. सर्वात पहिल्यांदा काय होलो, द ॲटमॉस्फेरिक कार्बन डायऑक्साईड एंटर्स इन लीफ लॅमिना और मेसोफिलर टिश्यू थ्रू स्टोमा. ज्या स्टोमॅटामार्फत हवेमधला कार्बन डायऑक्साईड या मेसोफिल सेलमधल्या क्लोरोप्लास्टमध्ये डिफ्यूज झाला. कसला क्लोरोप्लास्ट आहे, यू नो व्हेरी वेल. द मेसोफिल सेल हॅज अ ग्रॅनल क्लोरोप्लास्ट. यामध्ये हा कार्बन डायऑक्साईड, ॲटमॉस्फेरिक कार्बन डायऑक्साईड हा आलेला आहे. नाव व्हॉट विल हॅपन, देर इज अ कार्बोक्सिलेशन फर्स्ट. यामध्ये पहिली रिॲक्शन आहे फिक्सेशन ऑफ CO2, किंवा याला CO2 फिक्सेशन फर्स्ट सुद्धा म्हणू शकता. Now the atmospheric carbon dioxide, what is the acceptor here? तिथला वेगळा होता, तिथं RUDP 5 carbon containing compound. Here the phosphoenol pyruvic acid. Phosphoenol pyruvic acid act as CO2 acceptor. मग ॲटमॉस्फेरिक कार्बन डायऑक्साईड आला, हा पहिल्यांदा स्वीकारला कोणी, Phosphoenol pyruvic acid. What is the full form of PEPA? Phosphoenol pyruvic acid. How many carbon containing compound? It is a 3 carbon containing compound. तो 5 carbon वाला होता, हा 3 carbon वाला है. Okay? So atmospheric CO2 is accepted by primary acceptor. या ठिकाणी प्रायमरी और फर्स्ट एक्सेप्टर हा फॉस्फोइनॉल पायरुविक ऍसिड आहे. तो ॲटमॉस्फेरिक CO2 ला घेतोय आणि कार्बोक्सिलेशन घडलं, ॲडिशन ऑफ CO2 घडलं आणि तयार काय झालं, देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्झॅलो ॲसिटिक ॲसिड, अ 4 carbon containing compound. Atmospheric CO2 accepted by phosphoenol pyruvic acid. There is a formation of ऑक्झॅलोॲसिटिक ॲसिड. हे डायकार्बोझायलिक ॲसिड आहे, 2 कार्बॉक्सिल ग्रुप असलेलं, जे किती कार्बन म्हणले, 4, म्हणून याला नाव काय हो. ॲज इट इज द फर्स्ट स्टेबल कंपाऊंड, यामधला पहिला स्थिर कंपाऊंड हा ऑक्झॅलोॲसिटेट आहे, तिथं मात्र फॉस्फोग्लायसेरेट होता. मग इथं 3 कार्बनवाला, इथं 4 कार्बनवाला, म्हणून हे नाव आलं. आणि ऑक्झॅलोॲसिटिक ॲसिड इज फॉर्म हिअर अलॉंग विथ H3PO4. Now who catalyzes this reaction? Substrate कोण आहे, फॉस्फेनॉल पायरुविक ॲसिड किंवा सिम्पली पेप फॉस्फोइनॉल पायरुवेट. नेचर ऑफ रिॲक्शन आहे कार्बोक्सिलेशन, म्हणून दिस रिॲक्शन इज कॅटलाइज बाय एन्झाईम. याचं नाव काय होईल हो, पेप कार्बोक्सिलेज एन्झाईम, म्हणजेच फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एन्झाईम, जे मघा म्हणालो होतो पेप्को. द मेसोफिल सेल हॅज अ पेप्को, whereas here रिबिस्को. दिस पेप्को, पेप कार्बोक्सिलेज फॉस्फोइनॉल पायरुविक ॲसिड हा सबस्ट्रेट आहे, ज्यामध्ये CO2 फिक्स झाला, म्हणून याचं नाव आहे. म्हणून मी जनरल बोलीन आता. द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन ऑकर इन द प्रेझेन्स ऑफ एन्झाईम पेप्को और पेप कार्बोक्सिलेज, आणि सबस्ट्रेट कोण आहे, फॉस्फोइनॉल पायरुविक ॲसिड. पहिला स्टेबल कंपाऊंड हा ऑक्झॅलोॲसिटेट तयार झाला, आणि यानंतर नाव दिस ऑक्झॅलोॲसिटिक ॲसिड अंडरगो रिडक्शन. का, जेव्हा जेव्हा हायड्रोजन ॲड होईल तेव्हा नेचर ऑफ रिॲक्शन काय असेल, रिडक्शन. देर इज अ रिडक्शन हिअर. Now each molecule of oxaloacetate, a first stable compound of this one, the oxaloacetic acid, a 4 carbon containing acid, it undergo reduction with the help of NADPH2, you know very well, source of hydrogen, जे light reaction मध्ये तयार झालं. There is a formation of another more stable compound, ज्याला malic acid किंवा malate असं म्हणतात.
आणि बघा इथं प्रोडक्ट काय मॅलिक ॲसिड आहे. कुणाचं ऑक्सिडेशन घडलं NaDPH2चं काय बाहेर पडलं हायड्रोजन. देर इज अ रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन बट द ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन हिअर म्हणून याचं रिडक्शन होत आहे. द ऑक्झॅलोॲसिटिक ॲसिड इज reduced to the malic acid with the help of NaDPH2 म्हणून एन्झाईमचं नाव लक्षात ठेवा. हा मॅलेट वर्ण नाव आहे. Malate, removal of hydrogen, dehydrogenation reaction. This reaction is catalyzed by malate dehydrogenase enzyme, MD. Malate dehydrogenase. Very simple reaction are here. पहिल्यांदा लक्षात घ्या, ॲटमॉस्फेरिक CO2 फिक्स झाला. पहिला स्टेबल कंपाऊंड ऑक्झॅलोॲसिटिक ॲसिड आहे. यामध्ये रिडक्शन होतं विथ द हेल्प ऑफ NaDPH2 in the presence of malate dehydrogenase तयार झालं malic acid. And for your kind information, this malic acid is a more stable than oxaloacetic acid. या oxaloacetic acid पेक्षाही ते जास्त स्टेबल आहे. नंतर तयार होतं आणि हे सुद्धा डाय कार्बोझायलिक ॲसिड आहे जस्ट लाईक द ऑक्झॅलोॲसिटिक ॲसिड. पण ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन म्हणून तुम्हाला हा एक पर्याय आहे. किंवा कधी कधी असंही घडतं व्हॉट हॅपन समटाइम इट मे ऑकर इन दिस केस द ऑक्झॅलोॲसिटिक ॲसिड मे अंडरगो ट्रान्सअमायनेशन रिॲक्शन. The oxaloacetic acid is again reduced with the help of NaDPH2 and ammonia. There is an addition of amino group here. आणि तयार काय होतंय अमायनो ॲसिड अस्पार्टिक ॲसिड और अस्परेट. हे किंवा हे घडतं मोस्टली वरचं घडणार आहे. अस्पार्टिक ॲसिड इट इज अगेन 4 कार्बन कंटेनिंग और 3 कार्बन. याच्यामध्ये हा 4 कार्बन कंटेनिंगच आहे. ऑक्झॅलोॲसिटेट काय फक्त अमोनिया याच्यामध्ये ॲड झाला अलॉंग विथ NADP प्लस वॉटर. सो एक म्हणेन मी ऑक्झॅलोॲसिटेट ॲसिड इज आयदर रिड्यूस टू मॅलेट ऑर आयदर अस्परेट. हे ट्रान्सअमायनेशन आहे म्हणून याला ट्रान्सअमायनेज एन्झाईम. दिस रिॲक्शन कॅटलाइज बाय ट्रान्सअमायनेज एन्झाईम. अमायनेशन घडलं. अमायनेशनचा अर्थ आहे ॲडिशन ऑफ अमायनो ग्रुप टू द ऑक्झॅलोॲसिटेट फॉर्मेशन ऑफ अस्पार्टिक ॲसिड. हे अमायनो ॲसिड आहे किंवा शॉर्ट फॉर्म अस्परेट. हे दोन्ही तयार झाले. समजा मोस्टली हे तयार होईल किंवा हे दोन्ही कुठे तयार झालेले आहेत मिझोफिल सेल. लुक ॲट देअर नाव दे आर ट्रान्सपोर्टेड टू फ्रॉम मिझोफिल सेल दे मायग्रेट इन टू द बंडल शीथ सेल नो डाऊट वाया सायटोप्लाझ्मिक ब्रिजेस. म्हणजेच कोण आहेत ते सायटोप्लाझ्मिक ब्रिजेस म्हणजे प्लाझ्मोडेस्मॅटाद्वारे कुणामध्ये येत आहेत. नाव दे एंटर्स इन सराउंडिंग बंडल शीथ सेल. ट्रान्सपोर्ट झालं. पण हे ट्रान्सपोर्ट होताना एक इम्पॉर्टंट गोष्ट सांगतोय तो मॅलेट रिकामा आला नाही. इथला NADP पण घेऊन आला सोबत. नाव द मॅलिक ॲसिड रिॲक्शन्स इन नाव बंडल शीथ सेल. 2 रिॲक्शन कुठं घडल्या. First one is the carboxylation followed by oxidation or reduction. Reduction झालं मॅलिक ॲसिड किंवा अस्पार्टिक ॲसिड तयार होतं. ते पाठवलं जातं कुणाकडे नाव इन बंडल शीथ सेल. बंडल शीथ सेलमध्ये बंडल शीथ सेल्समध्ये रिॲक्शन काय होत आहेत पहा. Here in bundle sheath cell, the malic acid or malate, it undergo decarboxylation. What is meant by decarboxylation? कशाला म्हणतात तो removal of CO2 ला. The malic acid undergo decarboxylation in bundle sheath cell. या bundle sheath cell मध्ये decarboxylation malic acid चं घडतं. Here is a malic acid. The malic acid it is a 4 carbon containing compound. It undergoes simply decarboxylation in presence of NADP जो सोबत तयार झाला होता तिथं. आणि काय तयार होतं फॉर्मेशन ऑफ pyruvic acid or pyruvate. The pyruvic acid, a 3 carbon containing acid along with carbon dioxide जो बाहेर पडलेला आहे.
पण हा मेटाबॉलिक आहे, इट इज अ नॉट ॲटमॉस्फेरिक कार्बन डायऑक्साईड, यू शुड रिमेंबर. तो इथं हवेमधनं आला होता, इथं तसं नाही आहे, आतमध्ये आहे. द मॅलिक ॲसिड अंडरगो डिकार्बॉक्सिलेशन बाय रिमूव्हल ऑफ कार्बन डायऑक्साईड इनटू पायरुव्हिक ॲसिड. हे पायरुव्हिक ॲसिड तयार झालं, पण मीन व्हाईल हे होताना याच्यामधनं हायड्रोजन सुद्धा बाहेर पडतो, जो कुणाला स्वीकारला जातो, NADP. अँड NADP इज रिड्यूस टू NADPH2. मग हे काय दाखवतोय लक्षात घ्या. या रिॲक्शनमध्ये रिड्युसिंग पॉवर वापरलं गेलं, परत इथं तयार झालं. देर इज नो गेन नो लॉस. एक्स्ट्रा NADPH2 इथं लागणारच नाही आहेत. का? हिअर कन्व्हर्जन टू ऑक्झॅलो ॲसिटेट टू मॅलेट युटिलाइज केलं गेलं. अँड हिअर ड्युरिंग डिकार्बॉक्सिलेशन रिजनरेशन ऑफ NADPH2 पुन्हा तयार झालं. अगोदरच्या रिॲक्शनमध्ये वापरतंय, नंतर तयार होत आहे. मग एक्स्ट्रा NADPH2 ची गरज आहे नाही, इथं गरजच नाही आहे ना, एक्स्ट्रा नाही आहे. नो गेन नो लॉस. व्हॉट इज द प्रोडक्ट हिअर? या डिकार्बॉक्सिलेशनचा प्रोडक्ट आहे ॲटमॉस्फेरिक और इंटरनल CO2. इंटरनल CO2. व्हॉट इज द सोर्स ऑफ इंटरनल CO2? हा जो आतमध्ये तयार झालेला कार्बन डायऑक्साईड आहे, याचा सोर्स कोण आहे? मॅलिक ॲसिड. The malic acid or malate acts as internal source of carbon dioxide. Internally release झालेला CO2 आता फिक्स होतोय, म्हणून इथं डिकार्बॉक्सिलेशन नंतर CO2 फिक्सेशन म्हणा किंवा कार्बॉक्सिलेशन. इज इट फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम? इट ऑकर नाउ सेकंडली. The CO2 fixation, second CO2, first CO2 fixation occur in bundle sheath cell or mesophil. Mesophil cell मध्ये पहिलं घडलं, आता बंडल शीथ सेल मध्ये दुसरं CO2 फिक्सेशन घडतंय. सेकंड CO2 फिक्सेशन. द इंटरनली रिलीज झालेला CO2 इट इज ॲक्सेप्टेड बाय ॲज युजल. इथं C3 पाथवे ऑपरेट होतं. RUDP, अ 5 कार्बन कंटेनिंग ॲसिड, or not it is acid, actually sugar phosphate है. A ribulose 1,5-diphosphate act as a second CO2 acceptor. मी प्रश्न विचारेल, प्रायमरी CO2 acceptor phosphoenol pyruvic acid. सेकंड CO2 acceptor और सेकंडरी हा RUDP है, स्वीकारत. and you know very well now internally released CO2 enters in Calvin cycle and finally give rise to glucose in a bundle sheath cell. हे लक्षात घ्या. हा मॅलेट हा आतमध्ये CO2 देत असतो, सतत देतो, आणि CO2चं कॉन्सन्ट्रेशन या सेलमध्ये मेंटेन आहे. जी स्ट्रोमानी बनलेली आहे, ग्रॅना ॲब्सेंटच आहे, ग्रॅनल क्लोरोप्लास्ट नाही आहे. या अग्रॅनल क्लोरोप्लास्ट ज्यामध्ये स्ट्रोमा आहे आणि इथं CO2चं कॉन्सन्ट्रेशन मेंटेन होतं, म्हणून इथं रिबिस्को हा दल बदलत नाही, त्याला लागणारी गरज पूर्ण होते ना. CO2चं कॉन्सन्ट्रेशन फिक्स आहे, म्हणून हे अडॅप्टेशन आहे या प्लांटचं. मग C3 प्लांटमध्ये एंटर होईल आणि ग्लुकोज तयार होईल. म्हणून इथं दोनच रिॲक्शन आहे. नंबर 1 डिकार्बॉक्सिलेशन ऑफ मॅलेट फॉलोड बाय इंटरनल CO2 फिक्सेशन इन अ C3 सायकल, आणि जे फायनली ग्लुकोज आहे, जे आपण C3 सायकल म्हणजे कॅल्व्हिन सायकल पाहिलं तेच आहे. नाव द नेक्स्ट वन. प्रोडक्ट हिअर पायरुवेट, इट इज ट्रान्सपोर्टेड बॅक टू द क्लोरोप्लास्ट. ह्या दोन रिॲक्शन सुरुवातीला आहेत. आता शेवटची रिॲक्शन इथं घडते बंडल शीथ सेलच्या ऐवजी मेसोफिल. तयार झालेला पायरुविक ॲसिड और पायरुवेट, अ 3 कार्बन कंटेनिंग ॲसिड, नाव ट्रान्सपोर्टेड इनटू, इट इज ट्रान्सपोर्टेड इनटू कुणामध्ये? हा ट्रान्सपोर्ट होतोय कुणाकडे? इन केस ऑफ मेसोफिल सेल. अँड नाव ईच मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक ॲसिड काय होतंय? देर इज अ फॉस्फोरायलेशन. म्हणजे यामध्ये एकूण 3 रिॲक्शन आहेत. 2 सुरुवातीला जाताना आहेत आणि हे नाव रिटर्न बॅक. देर इज अ फॉस्फोरायलेशन ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक ॲसिड और पायरुवेट, अ 3 कार्बन कंपाऊंड. हे नेहमी का म्हणायचं लक्षात ठेवायला हवं ना तुम्हाला. नाव पायरुविक ॲसिड अंडरगो phosphorylation with the help of how many molecule of ATP here? 2 molecules of ATP. एका
पायरुवेटसाठी 2 ATP लागत आहेत, हे विसरू नका. देर इज अ नीड ऑफ 2 ATP अँड फॉर्मेशन ऑफ वन्स अगेन ऑर रिजनरेशन ऑफ, जिथून सायकल सुरू झालं तिथंच आलेलं आहे, रिजनरेशन ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरुविक ॲसिड अलॉंग विथ एंडोसिन फॉस्फेट. Very simple reaction. Can I say? Finally, the pyruvic acid in case of mesophyll cell undergo phosphorylation with the help of ATP. How many ATP per pyruvate? 2 ATP is required for 1 molecule of pyruvic acid which is converted, जे कुणामध्ये कन्वर्ट झाला, फॉस्फोइनॉल पायरुविक ॲसिड मध्ये, and cycle. It is ready to combine with another CO2. म्हणजे all the events occur in cyclic manner, म्हणून याला C4 सायकल सुद्धा म्हणू शकता. What are important thing here? याच्यामध्ये खूप महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत, लक्षात घ्या. It involved twice decarboxylation or carboxylation, 2 वेळेस CO2 fixation घडलं. The first CO2 fixation occur in bundle sheath cell or mesophyll cell, whereas second CO2 fixation occur in bundle sheath cell. Here the granule chloroplast आहे आणि हा फॉस्फोइनॉल पायरुविक ॲसिड काय, प्रायमरी CO2 ॲक्सेप्टर आहे, हा RUDP सेकंडरी CO2 ॲक्सेप्टर आहे. दोन्हीमध्ये CO2 फिक्सेशन, हा अटमॉस्फेरिक CO2 फिक्स झाला, हा इंटरनली रिलीज झालेला CO2 आहे. हिअर विच एन्झाइम इज देअर, द पेप्को एन्झाइम इज देअर अँड दिस पेप्को इज हायली इफिशियंट, अतिशय प्रभावी आहे का, इट कॅन फिक्स CO2 ॲट व्हेरी लो कॉन्सन्ट्रेशन, दॅट इज 1 to 2 ppm. तेवढ्या कॉन्सन्ट्रेशनला सुद्धा तो फिक्स करतोय कार्बन डायऑक्साईडला. या उलट हिअर रिबिस्को जो डिमांड करतोय मोर दॅन 50 ppm कॉन्सन्ट्रेशन, तर या ठिकाणी द मॅलेट मेंटेन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ CO2 हिअर इन बंडल शीथ, जिथं CO2 चं प्रमाण हे हाय आहे, म्हणून इथला रिबिस्को एन्झाइम काय करतो, द रिबिस्को एन्झाइम ऑलवेज फंक्शन्स ॲज कार्बॉक्सिलेज, नॉट ऑक्सिजनेज. आणि म्हणून इथं फोटो रेस्पिरेशन टाळलं गेलेलं आहे, इंटरनल CO2 कॉन्सन्ट्रेशन मेंटेन होतं, म्हणून याला नाव देऊयात द C4 पाथवे इज ऑल्सो कॉल CO2 कॉन्सन्ट्रेटिंग मेकॅनिझम. याला सुरक्षित केलं या रिबिस्कोला. कितीही कमी असू द्या तिथं CO2 ॲटमॉस्फेरिक, पण मधला CO2 चं कॉन्सन्ट्रेशन हे मेंटेन केलं जातं, म्हणून इथं फोटो रेस्पिरेशन इज अवॉइडेड बाय C4 प्लांट. लुक ॲट हिअर, रिजनरेशन ऑफ PEPA आहे, पण यामध्ये तुम्हाला कल्पना आहे ॲज लाईक इथं किती सायकल लागले होते, how many cycles or how many turns required for synthesis of glucose. एका ग्लुकोज साठी 6 टर्न आहेत, तर इथं देखील 6 टर्न लागतात. फॉर 1 molecule of glucose there is a need of 6 turns of C4 pathway. इथेही 6 लागतील, म्हणजे हे सगळं 6 वेळाच ऑपरेट होणार आहे. मग इथं एक ग्लुकोज म्हणजे 6 CO2 असतात फिक्स झालेले. मग एक लक्षात घ्या, तुम्हाला माहीत आहे कॅल्व्हिन सायकलमध्ये 18 ATP आणि 12 NADPH2 ते तर असणारच आहेत ॲडिशनल. बघा इथं मी आधीच क्लिअर केलं, इथं NADPH2 वापरला गेला तर इथं तयार होणार आहे, मग NADPH2 ची संख्या तीच आहे, फक्त एक्स्ट्रा इथं लागले. एका पायरुवेटसाठी 2 ATP तर 6 पायरुविक ॲसिडसाठी 12, म्हणून नीट पहा इथं टोटल नंबर ऑफ ATP किती लागत आहेत, 30 ATP प्लस 12 NADPH2 for the synthesis of 1 molecule of glucose, that is 6 CO2 फिक्स झाल्या. तर 6 टर्नच झाले, म्हणजेच एका टर्नमध्ये 1 CO2, तर एकूण टोटली 30 molecule of ATP. हाऊ मेनी, 30. कस काय क्लिअर करतोय, 12 ATP इथं लागले. तुम्ही म्हणाल सर 12 कस काय, हे 6 टर्न आहेत, एका पायरुवेटसाठी 2 तर 6 पायरुविक ॲसिडसाठी 12. हिअर 12 ATP एक्स्ट्रा लागले, बाकीचे तर कॅल्व्हिन सायकलमध्ये 18 आहेतच ना, तिथंही 12. रिडक्शन ऑफ व्हॉट, PGA, आणि नंतर रिजनरेशन ऑफ RUDP परत 6, म्हणून टोटल नंबर ऑफ ATP तर 30 ATP लागले, 12 एक्स्ट्रा इथले लागले,
आणि 12 NADPH2 तेवढेच आहेत. मग हे 6 CO2 साठी आहेत. फाइंड आउट फॉर वन कार्बन डायऑक्साईड. एक CO2 फिक्स होण्याकरता इथं 5 ATP आणि 2 NADPH2 लागतात. तिथं 3 ATP आणि 2 NADPH2. 2 एक्स्ट्रा का आले इथले. So this is about the C4 pathway. Now what are the significance of C4 pathway? या C4 pathway मध्ये हे कुणासाठी आहे? It is not for all plant. Let me remind you, it is a very well adapted pathway in those plants which are growing in tropical and subtropical regions. Which are growing in under circumstances like high temperature, high intensity of light, scarcity of water, low CO2 concentration. अशा ठिकाणी ह्या वनस्पती वाढत आहेत. त्यांच्यामध्ये हे अडॅप्ट केलेलं आहे. यामध्ये काय होतंय? देर इज अ रिजनरेशन ऑफ PEPA स्टार्टिंग आहे. इथंही हे रिजनरेट होणारच आहे. हिअर इन ऑल हाऊ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ ATP रिक्वायर्ड? 18 अधिक 12 30 ATP and 12 NADPH2 required for the synthesis of one molecule of glucose. आणि सर्वात इम्पॉर्टंट काय आहे? It is the more efficient pathway as compared to C3. Why? They avoided photorespiration. How? By maintaining the CO2 concentration. इन बंडल शीथ सेल CO2 कॉन्सन्ट्रेशन नियंत्रित केलं जातं. आणि इम्पॉर्टंट C3 आणि C4 ॲक्च्युअली इथं घडलं. C3 इथं आहे. हे दोन्ही कशाद्वारे वेगळे झाले? द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन अँड सेकंड CO2 फिक्सेशन सेपरेटेड बट नॉट बाय टाइम. दे आर सेपरेटेड बाय स्पेस. एक आहे मिझोफिल सेल आणि दुसरी आहे बंडल शीथ सेल. जागा वेगळ्या आहेत. आणि पुढे कॅम्पमध्ये असं नाही, ते दिवसाच न घडता दिवस रात्री घडतं. सेल एकच आहे. इथं 2 सेल आहेत. डे टाईमलाच घडतं ॲज लाईक द C3 पाथवे. अँड व्हॉट इज इम्पॉर्टंट, यामध्ये लाईट रिॲक्शन, यामध्ये डार्क रिॲक्शन, हे हायलाइट्स आहे. आणि द प्लांट्स लाईक शुगर केन, बऱ्याच वेळा प्रश्न येतो, वाय द प्लांट्स लाईक शुगर केन, मेज, इव्हन बाजरा, सोयावाड, या प्लांट्स दे आर मोर प्रोडक्टिव्ह. वाय? दे अवॉइडेड फोटो रेस्पिरेशन. म्हणून C4 प्लांट्स हे हायली इफिशियंट आहेत. they achieve their maximum photosynthetic yield by avoiding photorespiration. How they avoided? They have created very special cell, bundle sheath cell, ज्यामध्ये रुबिस्को एन्झाइम आहे. त्याला हालचाल करू दिली नाही, दल बदलू दिलं नाही. तुला पाहिजे ना तुझी डिमांड, आम्ही पूर्ण करतोय. They have adapted to maintain the atmospheric CO2 concentration inside, internally इथं मेंटेन केलं and avoided the photorespiration. Okay.